منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اور خاص طور سے اس پروگرام کے ذمہ دار جناب حاجی محمد نور اللہ صدیقی صاحب، جو کہ پچھلے 3 سالوں سے درس قرآن کا اہتمام کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کام میں برکت عطا فرمائے. ہم ان کے اس عمل پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ناچیز کو بھی آپ نے اپنے درمیان میں بولنے کا موقع عطا فرمایا. حضرات، اس وقت جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہیں وہ سورہ آل عمران کی 102 آیت سے 104 آیت تک، یعنی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ آل عمران یہ قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کو اگر ملا لیں تو یہ تیسری سورت ہو جاتی ہے. سورہ فاتحہ پہلی سورت، اس کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کے بعد تیسری سورت جو ہے وہ سورہ آل عمران آتی ہے. سورہ آل عمران سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ایک بڑی سورت سورہ بقرہ ہے جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح اس سورت کے بعد جو دوسری سورت آتی ہے اور سورت کے نمبر سے شمار نمبر سے تیسری سورت ہوتی ہے سورہ آل عمران ہے، جو تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل ہے. دونوں سورتوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، ایک جوڑ ہے، اور کہا جائے کہ دونوں کی دونوں صورتیں سگی بہنیں ہیں تو غلط نہیں ہے. یہ دونوں صورتیں بڑی عمدگی کے ساتھ میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے سامنے بہت سے نکات کو پیش نظر رکھ کر اتاری ہیں، نازل کی ہیں. ان میں 2 خاص بات بہت اہم ہیں، اس کے علاوہ تو بہت ساری چیزیں ہیں ذیلی عنوان کے تحت، لیکن 2 خاص باتیں ہیں. دونوں صورتوں کے اندر 2 پیغامات چھپے ہوئے ہیں. پہلا نصف، لاسٹ نصف، یعنی کہ آدھا پیغامات جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اور آدھے پیغامات جو ہیں اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر. امت مسلمہ سے خطاب ہے اور آدھے پیغامات میں ڈیوائڈنگ ہے. سورہ بقرہ کے اندر جو ہے، جو شروع کا نصف سورت کا کہلاتا ہے، تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل، 18-19 رکوع پر جو مشتمل کہہ سکتے ہیں کہ سورہ ہے، اس سورہ کے اندر جو ہے جو پیغامات ہیں سورہ بقرہ کے اندر وہ یہود سے مخاطب ہیں. یہود مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، اور ان کی جو بھی پریشانیاں تھیں، جو بھی تمام ان کی سرگرمیاں تھی، ایکٹیویٹیز تھی، وہ ساری کی ساری ریکارڈ کر کے شروع کے نصف میں سورہ بقرہ میں پیش کر دی گئی.
उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। इसके बाद पूरी सूरत जो है आखिर में जाती है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ यहाँ से जो पैगामात हैं ये उम्मत मोहम्मदिया से हैं, उम्मत मुस्लिमा से हैं, खैर उम्मत से हैं, हम सब से हैं। सूरह बकरा के अंदर पहला मजमून जो है, पहला निस्फ यहूदियों से मुखातब था और लास्ट का जो निस्फ था वो उम्मत मोहम्मदिया से खिताब था। सूरह आले इमरान के अंदर मैं इसलिए जोड़ बिठा रहा हूँ कि दोनों सूरतें सगी बहनें हैं। जब तक इनके पस मंजर को नहीं पहचाना जाएगा तो फिर ये जो बात आपके सामने आ रही है इसको समझना मुश्किल होगा। सूरह आले इमरान के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम पैगामात उतारे, लेकिन शुरू निस्फ को यहूद के बजाय नसारा ईसाइयत की तरफ मुड़ गए। बस इतना फर्क है कि सूरह बकरा के अंदर पहला निस्फ जो सूरह का है वो यहूदियों से मुखातब के तौर पर पेश किया गया, जबकि सूरह आले इमरान के अंदर जो पहला निस्फ है वो तकरीबन जो है यानी 11 रुकू पर मुश्तमिल है, वो नसारा से ईसाइयत को सामने रखकर पेश किया गया। अब इससे साफ मालूम हो जाता है कि यहूद और नसारा दो ही मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीनातुल मुनव्वरा में रहते थे और ये दोनों के दोनों जो है इस्लाम के कट्टर दुश्मन भी थे। हर एतबार से इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने कमर कस रखी। अब इन दोनों के अंदर शुरू निस्फ के अंदर उनकी तमाम हरकत को यहूद की भी बता दिया सूरह बकरा में और नसारा की भी सूरह बकरा में बता दिया। अब उसके बाद जो दूसरा निस्फ है सूरह आले इमरान के अंदर भी, वो भी दूसरा निस्फ उम्मत मोहम्मदिया से खैर उम्मत से मुखातब है। तो गोया के एक जुज के अंदर जो उम्मत मोहम्मदिया से मुखातब है कुरान करीम जो खिताब करता है उसमें मुत्तफिक है सूरह आले इमरान भी और सूरह बकरा भी। और इसके अलावा पहला निस्फ जो है थोड़ा सा डिवाइड हो गया यहूद और नसारा के तहत। अब जो मैंने आपके सामने सबसे पहले तिलावत की है, यहाँ से ये शुरू होता है उम्मत मोहम्मदिया से खिताब कि उम्मत मोहम्मदिया के अंदर सबसे अहम काम क्या है, उसको क्या करना है, किस मकसद के लिए उसको भेजा गया है, वो मकासिद क्या होने चाहिए, मकासिद के तहत उसको किस तरीके से जिंदगी गुजारना है, उस जिंदगी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और जरूरत के साथ साथ किन चीजों को अपने सीने से चिमटाना है और फिर चिमटाने के साथ साथ जो है अल्लाह ने जो बेशुमार तुम्हारे ऊपर नेमतें बरसाई हैं और रहमतें बरसाई हैं उनका आपने क्या पासो ख्याल रखा है। और फिर साथ ही साथ जो है आप तो एक ऐसे गड्ढे की तरफ थे जो खुदकुशी की तरफ था, जो इंसान को बिल्कुल जानलेवा बनाने वाला था, वहां से तुम्हें निकाल कर बचाकर फिर से इंसानियत का पाठ पढ़ाकर एक ऐसे मैदान में या एक ऐसी छत्र छाया में लाकर आपको खड़ा कर दिया है जहां आपको सुकून मिला, जहां आपको इत्मीनान मिला, जहां जिंदगी मिली, जहां इज्जत मिली, जहां शोहरत मिली, जहां आकर आपको जो है एक नेकनामी मिली। वहां से उसके बाद से फिर जो है आपने जो है कह सकते हैं कि अब उन तमाम चीजों को किस तरीके से आपने अपने दरमियान में फैलाया और फिर किस तरह फैलाने के साथ साथ कौन से काम आपको करने हैं और काम करने के बाद में आपको क्या नजात मिलेगी और उसमें कामयाब कौन होगा। ये इन तमाम चीजों पर मुश्तमिल ये आयतें हैं। अब जाहिर सी बात है ये आयतें अपने अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम रखती हैं। पहली जो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
یہ آیت آپ نے سورہ نکاح، جب نکاح کا پروگرام ہوتا ہے اس موقع پہ بھی بار بار آپ نے سنی ہوگی. یہ پہلی آیت کے بعد یا ایھا الناس انا خلقناکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کے بعد یہ آیت فوراً پڑھی جاتی ہے نکاح کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب یہاں پر دیکھیے کہ سورہ آل عمران کے اندر اس سے پہلے جتنے بھی خطاب ہیں یا ایھا الناس سے ہیں، اور ڈائریکٹلی یہاں پر آ کر 11ویں رکوع میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ گیا، ایمان والوں سے خطاب شروع ہو گیا. اسی طرح وہاں پر میں نے سورہ بقرہ میں بھی آپ کو بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. وہاں 19ویں رکوع میں جو نصف ہو رہا تھا اس کا سورت کا، وہاں سے فوراً امت محمدیہ سے ایمان والوں سے خطاب شروع ہو گیا تھا. اب یہاں پر جو خطاب شروع ہو رہا ہے وہ خطاب بہت دلچسپ ہے، بہت ہی خطرناک بھی ہے. سب سے پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، جو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان تمام چیزوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں. تو انہی سے مخاطب ہے اللہ رب العزت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب جب اللہ سے ڈرو، مزید اس میں ایک لفظ تاکید کے لیے اور اتنی سخت ترین تاکید کے لیے پیش کیا گیا، حق تقاتہ. پورے حق کے ساتھ میں اللہ سے ڈرو، اس سے تقوی اختیار کرو، اس کا پاس و لحاظ رکھو. جب یہ آیت اتری، صحابہ اکرام جو کہ ڈائریکٹ قرآن سمجھتے تھے، عربی سمجھتے تھے، ہر اعتبار سے اس کے ایک مفہوم کو سمجھتے تھے. ہم لوگ انڈین ہیں، ہر چیز کو ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فی نفسی اس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بھاری بھرکم ہیوج پنا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. جیسے ٹرانسلیٹ کوئی بھی زبان میں کوئی چیز ہوگی تو اس کا جو بھاری بھرکم اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام ڈائریکٹ سمجھ رہے تھے، قرآن کے نقطوں کو سمجھ رہے تھے، عربی کے نوک و پلک سے واقف تھے. حق تقاتہ ہی جیسے آیا تو کہنے لگے ہم تو اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. پریشان ہو گئے، اتنا زیادہ تشویشناک عمل ہو گیا ان کے نزدیک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک میں، ان کی میٹنگ میں، ان کے پروگرام میں، ان کی مجلس میں جا کر تذکرہ کیا کہ آیت اتر گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ تقوی کی آخری انتہا کی آیت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بڑا تقوی کی کوئی آیت پورے قرآن میں نہیں ہوتی، آخری درجے کی آیت ہے. صحابہ اکرام کے اندر، ان کے دلوں کے اندر عظیم کی خلیج پیدا ہو گئی. پھر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو اللہ رب العزت نے فوراً اپنے نیک بندوں کی سنتا تھا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا اللہ کے نزدیک وہ کیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. تو فوراً سورہ تغابن کی آیت اتاری، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنی قوت رکھتے ہو، جتنا ہو سکے اتنا ڈرو. اب ڈرنے کا جو مقام ہے، جو تقویٰ ہے، جو للہیت ہے، جو پرہیزگاری ہے، جو اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. اگر ایک انسان کسی دکان پہ بیٹھا ہے، یا ایک انسان کسی چوک میں کام کرتا ہے، یا ایک انسان کسی دوسری جگہ جا کر کام کرتا ہے، یا وہ اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، تو ہر چیز کا وہ حق ادا کرے.
حدیث میں آتا ہے کہ وَعَلَى جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَعَلَى أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَعَلَى عَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کا حق ہے. آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. اب آپ کو 6 گھنٹے سونا تھا, آپ نے 6 گھنٹے نہ سو کر کام کر لیا, کچھ بھی کر لیا, آپ نے جسم کا حق ادا نہیں کیا. اسی طریقے سے جو ہے آپ کو جو ہے گھر میں سبزی لانی تھی, گھر کے دوسرے تمام کام کرنے تھے, آپ نے وہ کام نہیں کیے, آپ نے حق مار دیا. آپ کی آنکھوں کا آپ پر حق ہے. مثال کے طور پہ جہاں دیکھنا ہے, کہاں نہیں دیکھنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیش ہیں. تو ہر چیز کا ایک حق ہے. اب اس حق کو صحابہ کرام بہت اچھے سے سمجھتے تھے. اب ہم کتنی استطاعت رکھتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. لہذا ہماری طاقت کیپیسٹی جو ہے وہ 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کام کرنے کی ہے, تو ہم اس میں سچے دل کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے اس کا حق ادا کر دیں. حق ہے, حق کا تقاضی. اسی طریقے سے اللہ سے پاس و لحاظ کا جو حق ہے اس کو حدیث میں آتا ہے دین والنصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وأمتہم. یہاں پر الدین والنصیحہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بتائی گئی. کہتے ہیں کہ حدیث اگر نہ ہوتی اور یہ پیغامات دے دیے جاتے تو اس کے اندر تمام پیغامات موجود ہیں. الدین والنصیحہ, خیر خائی. دین جو ہے خیر خائی کا نام ہے. للہ ولکتابہ. اب للہ کا لفظ جب استعمال کیا ہے آپ نے کہ اللہ کے لیے خیر خائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی بندگی کرنا, اس کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا, اس کی عبادت میں کسی کو ساجی نہ ٹھہرانا, اور جو بھی اللہ نے تمام کی تمام اپنی وحدانیت کے لیے جو باتیں کہی ہیں اس کو تسلیم کرنا دل سے, زبان سے, ہر چیز سے. یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے. اب اس اعتبار سے حق کا تقاضی ہی ہم اللہ کا حق ادا کر دیں گے. اب جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق کریں. حق کا تقاضی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس کا دوسرا جز جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ سے, یہ بھی اتنا بھاری ہے جتنا پہلا جز ہے. یعنی کہ جس طریقے سے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرا جائے. اب جب اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے تو انسان جو ہے رات میں بھی بے چین ہو جاتا ہے. خدا دیکھ رہا ہے. جب وہ چوری کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو غلط ہے, جو اس کا دل کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے. پھر وہ آگے نہیں بڑھتا. پھر وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچے, کسی کا دل ٹوٹے, کسی کے دل میں جو ہے خلیش پیدا ہو. پھر وہ کام نہیں کرتا. پھر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا رب خوش ہوتا ہے, جس سے اس کا اللہ خوش ہوتا ہے. حق کا تقاضی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دوسرا جملہ بھی بہت سخت ہے اور اس میں کہا کہ ہرگز ہرگز تم مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یعنی کہ تم آخری دم تک مسلمان رہنا, مرنے تک مسلمان رہنا. اس کے اندر نون تاکید کا ہے. ہرگز ہرگز مت مرنا, یعنی تمہاری موت نہ آئے مگر جب بھی تم مرو تو وہ موت حالت اسلام پر ہو, اس حالت میں ہو کہ تم صحیح معنوں میں اللہ کے فرما بردار بندے ہو. اللہ کے سامنے تم نے اپنے آپ کو پورے طور پر پیش کر دیا, سپرد کر دیا. اور یہ کب ہوگا؟ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی. کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنے سال, اتنے دن, اتنے گھنٹے زندہ رہوں گا. موت پانی کا بلبلا ہے. اگر بلبلا ہے تو وہ زندگی ہے اور وہ بلبلا ہے, اور پانی کا بلبلا اگر پھوٹ جائے تو زندگی ختم ہے, انسان ختم ہے, پھر وہ مردہ ہے. بالکل اسی طرح کہا کہ اب جب انسان کی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہے کہ وہ کب چلا جائے, اس دنیا کو کب چھوڑ دے, تو پھر
ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر ساعت اس کو اپنے آپ کو خدا کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے کہ وہ خدا کا فرما بردار ہے، ورنہ اس کی موت، مثال کے طور پہ اس کی موت آ گئی اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ ارے تھوڑا سا کام کر لیں، ادھر ہی تو جا رہے، ادھر ہی تو کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو کوئی بڑی بات کہہ دی، کوئی بڑا جملہ کہہ دیا، کوئی چوری کر لی، کسی کا مار دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو جو ہے لڑائی کر لی، کسی کو گالی دے دی، اور اسی لمحہ اس کی موت آ گئی. تو پھر وہ پہلے جز پر اس نے عمل نہیں کیا، اس نے اللہ کا فاصل یاد نہیں رکھا، اس نے اللہ سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تمہاری موت آہے نہ، تم مرو ہی نہ مگر مسلم ہونے کے آتے. اسلم یسلم، اسلامت کی معنی اصل آتے سپرد کرنا، اور انسان اسی کو سپرد کرتا ہے جس کو اپنا بہت بڑا مان لیتا ہے. اب انسان اپنی تمام کی تمام چیزوں کو، اپنی انا کو، اپنی خودداری کو، اپنی غیرت کو، اپنے غصے کو، اپنی ضد کو، اپنی انتہا پسند شدت پسند رائے کو، تھنکنگ کو، ہر چیز کو اللہ کے سامنے لا کر سرنڈر کر دیتا ہے. بس میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ جو حکم کریں گے میں اس کو مانوں. یہ ہے مسلم، یہ ہے مومن، یہ ہے مسلمان. اب جب کوئی انسان اس طریقے سے عمل کرے گا تو ہر لمحہ اس کو یہ یاد رہے گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر مجھے کام کرنا ہے. اگر وہ کام کرتا ہے اور اس پل موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی درمیان اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ پھر ناکام. تو اب ہمیں اس سے یہ سبق ملا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سے کہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت ہمیں اللہ کو سپرد کر دینا ہے اور اللہ کی تمام باتوں کو اوڑھ لینا ہے. اللہ نے جن چیزوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم ہر حالت میں جب بھی اس دنیا کو چھوڑیں تو اللہ کے فرما بردار بن کر اس دنیا سے جائیں، تب جا کر ہماری کامیابی. ایک جز یہ ہوا. تو اس آیت کے اندر آپ نے دیکھا تقوی کا بیان ہے، للہیت کا بیان ہے، اللہ سے پرہیزگاری کا بیان ہے. دوسری آیت جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور اس آیت کو اجتماعیت کے طور پر سمجھیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو. اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے حبل اللہ، بحبل اللہ، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ بڑا اہم مسئلہ یہاں پر بھی. اور حبل اللہ سے بہت ساری چیزیں مراد لی گئی ہیں. مفسرین نے بہت ساری چیزوں پر کہہ سکتے ہیں کہ بات کی ہے. مفسرین نے احادیث نبویہ کے اندر خود حبل اللہ سے جو مراد لیا گیا ہے سب سے پہلے وہ قرآن ہے. امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حبل اللہ سے جو مراد ہے القرآن ہے. دوسرے نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد الجماعہ ہے، یعنی سواد آدم، امت کی ایک بڑی جماعت مراد ہے. تیسرے نمبر پر کہا ہے انہوں نے کہ حبل اللہ سے خالص توحید مراد ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ حبل اللہ سے سنت نبوی مراد ہے. گویا کہ حبل اللہ کے اندر اتنا بڑا پیغام چھپا ہوا ہے کہ اگر انسان اس کے نقطوں پر عمل کر لے تو جو آپس میں تفرقے ہیں، جو آپس میں لڑائیاں ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے بھید بھاؤ ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ اختلافات ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائے. سب سے پہلے سمجھنا چاہیے اگر
हब्लुल्लाह से मुराद कुरान है, और ज्यादातर मुफस्सिरीन ने हब्लुल्लाह से मुराद कुरान ही को लिया है। 90% लोगों ने हब्लुल्लाह से मुराद कुरान को लिया है। हब्ल के असल माने तो रस्सी के आते हैं। अगर सिर्फ इसके लुग़वी माने पर गौर कर लिया जाए, मैं बाद में इसकी तफसीर और करूंगा, पहले मैं एक टेक्निकल चीजें आपके सामने रखता हूं। हब्ल के जो असल माने आते हैं वो रस्सी के हैं। रस्सी जो होती है वो कई धागों से मिलकर बनती है, फौरन किसी एक से नहीं बन जाती, बहुत से धागे मिलते हैं और उन धागों से मिलकर फिर एक रस्सी तैयार होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी धागा कम पड़ा, कमजोर पड़ा, तोड़ दिया तो रस्सी खुद ब खुद कमजोर होती चली जाएगी। बस इसी से समझ लीजिए कि हब्लिल्लाह के अंदर जो है कुरान भी है, हदीस भी है। जैसे कि इमाम मालिक की रिवायत है, तरक्तु फीकुम अमरैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह, कि अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक और दूसरे सुन्नत नबवी यानी कि अहादीस नबविया का मजमुआ, ये दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इनसे चिमटे रहोगे, चिपके रहोगे, इनके दरमियान रहकर अपनी जिंदगी का फैसला करते रहोगे, तो याद रखो तुम कामयाब रहोगे। जिंदगी एक ऐसे डगर पर चलेगी जो कामयाबी का रास्ता दिखाएगी, हिदायत का रास्ता दिखाएगी, रोशनी दिखाएगी और पुरसुकून जिंदगी गुजारोगे। और जब तुमने इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों के पैगामात को छोड़ दिया, इनके जो असल असास है उसको छोड़ दिया, तो याद रखो भटक जाओगे। और ऐसे भटकोगे कि फिर रोशनी कहीं नजर नहीं आएगी। इंसान खुद अपनी जिंदगी के अंदर इतने ऐसे ऐसे मुश्किलात में, मसाइल में, परेशानियों में घिर जाएगा कि उसको सोचने की कुव्वत खत्म हो जाएगी कि अब क्या हो रहा है। आज के वक्त में मुस्लिम सोसाइटी का जो हाल है सब लोग जानते हैं। हर एतबार से बेसुकूनी है, हर एतबार से परेशान है, हर एतबार से उनको आजमाया जा रहा है। सूरह बकरा के अंदर भी कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सब्र इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तकूनू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया हर एतबार से आजमाएंगे, फलों की कमी से, औलाद को मार कर या दूसरी तमाम चीजों से, लेकिन खुशखबरी उनके लिए जो साबिर है, शाकिर है, अल्लाह पर सब्र करते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, नमाज से मदद चाहते हैं, सारे पैगामात मौजूद हैं। तो अब आप खुद देखिए, टेक्निकल चीज है कि अगर रस्सी के एक एक हिस्से को, जिससे वो रस्सी बनी है, एक एक धागे को अगर आप कमजोर करेंगे तो उसकी बुनियाद पर वो रस्सी कमजोर होगी और टूट जाएगी। लिहाजा अल्लाह ने जो पैगामात, जो अहकामात, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम की तमाम तालीमात लेकर आए हैं, अगर हमने उनको अपनी जान से ज्यादा सीने से नहीं लगाया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। अब दीन के एतबार से कमजोर हो जाएंगे, हम शरीयत के एतबार से कमजोर हो जाएंगे, हम अपनी दावत के एतबार से कमजोर हो जाएंगे, हम अपने दूसरे संदेश और पैगामात के और मैसेजेस के जरिए कमजोर हो जाएंगे। और आज यही हो रहा है। आज सबसे ज्यादा नुकसान हमें किस बात का हो रहा है कि हमने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया, उसको एक ऐसी किताब समझकर ताकों में सजा कर रख दिया कि ये एक ऐसी किताब है जो समझ में नहीं आती, जबकि कुरान खुद कहता है कि मुझसे बात करो, मुझे पढ़ो, मुझे समझो। मैं तो हिदायत चाहूँ, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना। कुरान खुद कह रहा है मैं हिदायत नामा हूँ, मैं रोशनी का चिराग हूँ। अरे भाई मुझे खोलो, पढ़ो और मुझे देखो। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम सही से तिलावत नहीं कर पाते, उसको समझना तो बहुत दूर की बात है, हम उसके लिए फिक्रमंद नहीं होते। और कुरान की जो तशरीहात अहादीस नबविया के अंदर आई है, उन तमाम अहादीस नबविया को हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हम अरबी नहीं जानते, और पता ये चलता है कि हमने कुरान को भी छोड़ दिया, हदीस को भी छोड़ दिया।
और जब दोनों चीजें छोड़ दी हमने तो जाहिर सी बात है फिर हमारे दरमियान में परंपरा का वजूद होता है, देख रेख का वजूद होता है, ऐसी चीजों का वजूद होता है जो रस्मन चल जाती है। उन्होंने कहा, बुजुर्गों ने कहा, उन्होंने कहा, इन चीजों का सिक्का राइज हो जाता है। ये गलत है। जब हमारे पास असास मौजूद है, दस्तूर मौजूद है, फंडामेंटल्स मौजूद है, हमारे पास कवानीन है, शरीयत है, हम उसको छोड़कर फिर किसी के कौल को कैसे मान सकते हैं, किसी बात पर, किसी के कहने पर किस तरह चल सकते हैं, समझने की बात है। इंसान ज़हन रखता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल दी है और उस अकल की बुनियाद पर बार बार कुरान कहता है फला ताक़िलून या उलिल अलबाब अफला यअलमून, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम बुद्धिमंद नहीं हो। कुरान बार बार मुखातब करता है, उसके बावजूद भी इंसान अपनी अकल के घोड़े न दौड़ाए, अपनी अकल का इस्तेमाल न करे और सिर्फ इन चीजों में पड़ जाए कि फला ने कह दिया वही परंपरा है, फला ने कह दिया वही ऑर्डर है, फला ने कह दिया उसी को मानना है, कुरान और हदीस को तस्लीम नहीं करना। यह गलत है। जब कुरान खुद कह रहा है कि मुझसे बात करो, कुरान खुद कह रहा है मुझे पढ़ो और समझो, मैं कोई इतनी मुश्किल नहीं हूं, मैं इतनी मुश्किल तरीन किताब नहीं, लेकिन हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने इस तरफ अपना कह सकते हैं कि वक्त लगाना छोड़ दिया, इसलिए ये चीज हमसे मुश्किल हो गई। और जब मुश्किल हुई तो दीन के बहुत से नुक्ते और दीन की बहुत सी बातें हमसे कमजोर होती चली गई। जिस तरह रस्सी के धागे धीरे धीरे कमजोर होने की बुनियाद पर रस्सी टूट जाती है, इसी तरह हमने कुरान और हदीस से अपने रिश्ते को खत्म किया, हमने तौहीद से अपने रिश्ते को खत्म किया। नतीजा ये निकला कि हम दीन से दूर हो गए। तो ये तो एक टेक्निकल चीज थी जो हब्ल पे मैंने आपको बताई। दूसरी चीज जो है हब्ल से कुरान मुराद है। जब कुरान मुराद है हब्ल से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहना चाहते हैं कि मजबूती के साथ में इस किताब को पकड़ लो। यानी जब तक तुम इस किताब को मजबूती से नहीं थामोगे, नहीं पकड़ोगे, तो उस वक्त तक जो है कामयाब नहीं होगे। और फिर उसके बाद में हम से मुराद खालिस तौहीद है। तौहीद अल्लाह को एक मानना, उसकी वहदानियत का इकरार करना, उसी के ताल्लुक से ये गुमान रखना कि अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वही आखिरी और वही एकता और वही बस पालनहार है, सस्टेनर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब हब्लिल्लाह से ये मुराद आप लेंगे, कुरान के पैगामात, अहादीस नबविया, अल्लाह के तमाम बता हुए तरीके, खालिस तौहीद, तब जाकर बात बनेगी, वरना कहीं ना कहीं आकर छोड़ पैदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जमिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये भी बड़ा अहम माना रखता है। जमिया का लफ्ज भी अपने अंदर माना रखता है कि ये नहीं कि कुरान के किसी एक हिस्से पर अमल कर लो, कि तुम सब के सब, जमिया का लफ्ज सबसे पहले दो ताकीद के लिए है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो, और दूसरा माना इसका होगा जमिया का कि कुरान के एक एक जुज को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो। ये नहीं कि अपने मन की बातें या अपने मन पसंद आयतें या जिनसे आपका काम चलता है उन आयतों को आपने ले लिया और बकिया कुरान को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये इसी तरह अहादीस नबविया, ये इसी तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि अहादीस नबविया के साथ में खालिस तौहीद की चंद बातों को ले लिया, चंद तबलीग की चीजों को ले लिया, चंद दूसरे तमाम अहकामात और पैगामात को ले लिया और सबको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तमाम लोगों को अल्लाह की रस्सी यानी कुरान करीम को पूरे तौर पर तमाम के तमाम पैगामात और अहकामात के साथ मजबूती से पकड़ने का यहाँ पर आपको हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को यानी अल्लाह के कुरान को, उसके अहादीस को, उसके खालिस तौहीद को और उसके दूसरे तमाम के तमाम पैगामात को
सब के सब मिलकर तमाम की तमाम चीजों को मजबूती से थाम लो। ये चार चीजें। वला तफर्रकू, और तफर्के में मत पड़ो। अब यहां पर भी दो चीजें, तफर्के में, तफर्का और इख्तिलाफ में फर्क है। इख्तिलाफ अलग चीज है, इफ्तिराक अलग चीज है। इख्तिलाफ किया जा सकता है, बाप को बेटे से इख्तिलाफ हो सकता है, बेटी को माँ से इख्तिलाफ हो सकता है, उस्ताद को टीचर से इख्तिलाफ हो सकता है, यानी स्टूडेंट को टीचर से इख्तिलाफ हो सकता है, या और भी हर शख्स को अपना इख्तिलाफ दर्ज कराने का हक है। आपने देखा तार निकल गया, तार लगा दिए। हर शख्स को अपने इख्तिलाफ का हक है। आप देखते हैं कि 4 इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू आज़म, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई और इमाम मालिक। 4 हैं, चारों बरहक हैं। आपस में जो इनमें इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ राय का है, जो रहमत है, ज़हमत नहीं। लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं कि तफरका मत डालो, ये तफरका इफ्तिराक का है। इफ्तिराक का मतलब होता है टोलियों में बंटना, फिरकों में बंटना, एक दूसरे से अलग गिरोह बना लेना, एक दूसरे से अलग जो एक नई राह इख्तियार कर लेना, तमाम की तमाम चीजों को छोड़कर एक नया फिरका वजूद में ला देना, ये तफरका है। वला तफर्रकू, तफरकों में मत बंटो, आपस में मुत्तहिद हो जाओ। यहां पर इत्तिहाद की तालीम दी जा रही है, और इत्तिहाद जो है वो उम्मत के बगैर नहीं होता। मकसद लोगों का किसी उमूर पर जमा हो जाना, मुत्तफिक हो जाना, इत्तिहाद है, जमइयत है। जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है इत्तिहाद कायम नहीं होगा। मकसद लोगों का जमा होने के लिए जरूरी है कि उनकी थिंकिंग को एक किया जाए। मकसद लोग जो होते हैं वो किसी एक मकसद के तहत चलते हैं। आपने देखा होगा हर इंसान अपने ख्यालात रखता है, अपनी सोच रखता है, अपने तसव्वुरात रखता है, तखय्युलात रखता है, इजहारात रखता है, वो आजाद है। लेकिन तमाम के तमाम लोगों को हब्लिल्लाह पर लाकर मुत्तहिद करना, कुरान पर लाकर जमा करना, ये तभी हो सकता है जब सबकी फिक्र एक हो, जब सबकी थिंकिंग एक हो। और ये थिंकिंग तभी एक हो सकती है जब हम अल्लाह की किताब को माने और उसके पैगामात पर अमल करें। हर शख्स अपने में आजाद है। किसी को मक्खन पसंद है, किसी को घी पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है, और किसी को जो है दाल पसंद है। अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह इजहार है, ख्यालात भी सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन उन तमाम के बावजूद सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल काम को आसान किस तरह किया जा सकता है? हब्लिल्लाह, अल्लाह की किताब उनके सामने रख दो, और वो किताब थिंकिंग के एतबार से, फिक्र के एतबार से, मैसेज के एतबार से, तालीम के एतबार से, शिक्षा के एतबार से और अहकामात के एतबार से एक है, सबके सब मुत्तहिद हो। अब उनमें न कोई तफरका है, न किसी तरीके से आपस में खलिश है, न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से बैर है, न किसी तरीके से एक दूसरे से दुश्मनी है, कुछ नहीं है। फिर वो एक किताब पर आकर जमा हुआ है, और उस किताब का नाम आपस में क्या है? मोहब्बत है, प्रेम है, एक दूसरे के लिए हिदायत नामा है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, हमदर्दी है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कुरानी का पैगाम है। मोमिन मोमिन का भाई। इसकी तशरीह जो है, मुमिनु लिलमुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा। मोमिन मोमिन के लिए इमारत के मानिंद है। जिस तरह इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तकवीत पहुंचाता है, इसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन को तकवीत पहुंचाता है।
आपने देखा होगा इमारत जो बनती है गुम्बों से मिलकर बनती है, ईंटा पत्थर एक दूसरे से चिपकते चले जाते हैं और इमारत बनती चली आती है और उसको मजबूती देती है। बिल्कुल इसी तरह मोमिन सोसाइटी होनी चाहिए। लेकिन आज के वक्त में हमारे अंदर सबसे ज्यादा भूख, हसद, जलन, ये सारी चीजें पैदा हो गई, जिसकी वजह से मोमिन की जो इमारत है वो कमजोर पड़ गई, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अब इस हसद को, जलन को, कीना को, आपसी खलिश को, या आपसी जो कह सकते हैं कि थिंकिंग जो बदल गई है या ख्यालात बदल गए, उनको अगर एक करना है तो वो कुरान है। क्योंकि कुरान का जो मैसेज है वो सबके लिए आम है। सब कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, उसके पैगामात को, उसके अहकामात को बरहक समझते हैं। इसी पर आकर सबकी थिंकिंग एक होगी। तो लिहाजा मुत्तहिद अगर होना है तो कुरान को तस्लीम करना है, कुरानी पैगामात को मानना है, तब जाकर हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। इसी को यहाँ पर कहा वला तफर्रक़ू, कि तफर्रक़ा मत करो, एक दूसरे के अलावा गिरोह मत बनाओ। फिर उसके बाद कहते हैं कि वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर नेमतें बरसाई। इज़ कुंतुम आदान, जबकि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो उसने तुम्हें आपस में, तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम उसकी नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। यहां पर जो मुखातब हैं वो दरअसल अगर आप तफसीर उठाकर देखें तो तमाम अहले अरब मुराद हैं। अव्वलन तो अरब के लोग शुरू में टोलियों में, गिरोह में, और कह सकते हैं कि फिरकों में बढ़ गए थे, और फिरकों में बढ़ने के साथ साथ जो है आपस में एक दूसरे से जंगे करते थे, एक दूसरे के दुश्मन होते थे। जंगे 100-100 साल, 40-40 साल चलती थी, और इतनी लंबी चलती थी कि घोड़ों पर झगड़ा, पानी पिलाने पर झगड़ा, और जो है खाने पीने पर झगड़ा। अजीब व गरीब 6वीं सदी ईस्वी के अंदर एक अजीब व गरीब कशमकश थी। लेकिन खास तौर से जो पैगाम है यहाँ पर, ये यस्रब का पैगाम। यस्रब में 5 कबीले आबाद थे। यस्रब जो है वो मदीनतुल मुनव्वरा का पुराना नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मदीना को यस्रब कहते थे। यस्रब में 5 कबीले आबाद थे, 3 यहूदी थे और 2 कबीले यमन से आकर आबाद हो गए थे, औस और खजरज। यहाँ पर इन्हीं 2 कबीलों का खास तौर से जिक्र है। औस और खजरज आपस में एक दूसरे के बेइंतहा दुश्मन थे। औस खजरज के मुकाबले में 3 गुना बड़ा कबीला माना जाता था। और औस का जो सरदार था उबय बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी सुलूल था। उबय बिन अब्दुल्लाह इब्न अबी सुलूल, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले पहले ताज रखने के दर पर था, यानी कि वो वहां का सरदार बनना चाहता था। इसके अलावा मदीने में यानी यस्रब में उस वक्त 3 कबीले, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका और बनु नज़ीर, ये 3 कबीले यहूदियों के आबाद थे। लेकिन फी नफ्सी ये कबीले आपस में लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए थे कि इनके अंदर सकत बाकी नहीं रही थी, ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं बची थी। तभी यमन से ये 2 कबीले आ गए, औस और खजरज, और इन्होंने इतना ज्यादा असर डाला कि ये यहूदी तीनों कबीलों पर भारी पड़ गए। लेकिन यहूदी साजिश ये करते थे कि किसी तरह इन दोनों को आपस में भिड़ाया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। इसलिए वो हमेशा औस और खजरज को आपस में लड़ाते रहते थे, और ये लड़ाई 100 साल तक चलती रही तकरीबन। बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, जो यहूदियों के 3 कबीले थे, ये इससे मजा उठा रहे थे। अब जब ये मजा ले रहे थे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए।
اس سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگ لڑ لڑ کر اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے کہ ہم آپس میں طے کر لیں کہ ایک ہم اپنا سردار متعین کر لیں، کیونکہ اب ہم سے نہیں ہوتا، اتنا 100 سال سے لڑائی چل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن ابی سلول کو ہم اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، اور یہ بالکل آخری وقت تھا جب اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس کو وہاں کا سردار متعین کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو عبداللہ ابن ابی سلول کا جو تخت تھا، جو تاج تھا، وہ نیست و نابود ہو گیا، اور تمام کے تمام لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، آپ کو اپنا سردار مان لیا، اور اسلام ایسا آیا کہ اس نے پورے کے پورے مدینے کے انصاروں کو اپنا بھائی بنا لیا، اپنا گرویدہ بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے عبداللہ بن سلول جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا آخر تک، وہ پورا واقعہ۔ اور اس کے بعد یہ جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، جو آپس میں سینکڑوں سال سے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں آپس میں بھائی چارہ قائم کرا دیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جب یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو اسی کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اتنے خطرناک دشمن تھے کہ 100 سال تک تم ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھ پا رہے تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور پھر تم اسی کی نعمت سے اور اسی کے کرم اور فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ جو میسج تھا بھائی بھائی بن گئے، کہتے ہیں کہ جب آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، کہتے ہیں کہ جس طرح دودھ میں شکر مل جاتی ہے، شیر و شکر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ قبیلے ایک دوسرے سے مل بیٹھے، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اوس اور خزرج کے لوگ تھوڑا سا ذکر خیر کر رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ شعث بن قیس یہودیوں کا ایک بڑا شخص تھا، وہ ان قبیلے کے پاس سے گزرا، اور اس نے یہ دیکھ کر عجیب کیفیت محسوس کی اور اندر سے جل بھن گیا کہ یہ کیسے ہوا کہ جو قبیلے 100 سال سے لڑ رہے تھے آپس میں، جن کو ہم لڑا رہے تھے، وہ آج ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایک تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو گئے، پیار اور پریم اور ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے ہضم نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جو ایک شاعر تھا، اس نے کہا کہ فلاں شعر اور فلاں تذکرہ ان کے درمیان میں کر دو۔ وہ گیا اور اس نے اسی محفل میں ان کے پرانے تذکرے چھیڑ دیے کہ تم آپس میں دشمن تھے، یہ تھے وہ تھے، اور اسی بات پر ان میں پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور حضرت پھر گریبان ہو گئے۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر آئے اور کہا کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور پھر تم اسی جاہلیت کی طرف، زمانے جاہلیت کی طرف پلٹنا چاہتے ہو، یہ کہاں کا دستور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سننے کے بعد سب شرمندہ ہو گئے، معافی مانگی۔ اسی کا یہاں پر پورا بیان ہے۔ اب اس کو آج کے ناحیے سے اگر ہم دیکھیں، اپنے خاندانوں کے اندر دیکھیں، اپنی سوسائٹیوں کے اندر دیکھیں، تو میسج چھپا ہوا ہے۔ قرآن تو ہر وقت کے لیے، ہر جگہ کے لیے عام ہے، اس کا میسج چھپا ہوا ہے۔ اب ہمارے بہت سے بھائی، ہماری بہت سی بہنیں، بہت سے خاندان کسی بات پر، مجھے شادی میں نہیں بلایا، مجھے فلاں جگہ نہیں پوچھا، مجھے اس میں آپ نے گفٹ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں کیا، بس دل میں خلیش رکھ دی، اور دشمنی سینکڑوں سال، وہ دشمنی، ہم نہیں بولیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں حصہ داری کریں گے، رشتہ داری کریں، کچھ نہیں، چلی آ رہی۔ ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا بتائیے؟ وہ لوگ تلواروں سے، گھموں سے، پتھر سے، کانٹوں سے لڑتے تھے، اور ہم لوگ اپنی نفسیات سے لڑ رہے ہیں، اپنے ذہن کی پیداوار سے لڑ رہے ہیں، اپنے حسد سے، اپنی جلن سے، اپنے کینہ سے، اپنے دکھ سے لڑ رہے ہیں۔ ان سے نہیں بولیں گے، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے، ہم ان سے یہ کام نہیں کریں گے۔ ارے آپ تو سب آپس میں بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ۔ اور دوسری حدیث میں بتایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔
یہاں پر مومن کی مثال جو دی گئی ہے، مسلم سوسائٹی کی جو مثال دی گئی ہے، وہ ایک جسم کے مانند دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جسم ہے، ایک دھڑ ہے، ایک پورا کا پورا حصہ ہے، ایک بدن ہے، اور اس میں ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، منہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ کے کسی پیر کی انگلی میں کانٹا چبھے، یا اسی طریقے سے آپ کا بدن تڑپ جائے یا گرم ہو جائے یا بخار ہو جائے یا اسی طرح تھکان کی وجہ سے درد ہو جائے، تو کوئی بھی جسم کا اعضا یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم اپنا جھیلو، میں تو جا رہا ہوں. ہاتھ انکار نہیں کر سکتا، پیر انکار نہیں کر سکتا، دماغ انکار نہیں کر سکتا، آنکھیں انکار نہیں کر سکتی، منہ زبان انکار نہیں کر سکتا. پورا کا پورا جسم اگر انسان بیمار ہے اس کے ساتھ میں اس کا ساتھ دیتا ہے. کانٹا چبھا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے، بخار آیا ہے تو پورا جسم اس کو جھیل رہا ہے. بس اسی طریقے سے مسلم سوسائٹی کو ہونا چاہیے، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرنے میں. مومن کی مثال جسم کے مانند ہو. جس طرح جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں ایک دوسرے سے خلاف ورزی نہیں کرتا، بالکل اسی طرح مسلم سوسائٹی کے اندر ایک بھائی کو اگر تکلیف ہے تو پوری سوسائٹی اس تکلیف کو محسوس کرے، تب جا کر سوسائٹی بنتی ہے. تب جا کر یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے برسائی ہیں، جو اللہ نے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا ہے، تب جا کر پوری ہوں گی. یہ نہیں کہ صرف قرآن کے پیسیجز کو پڑھ لیا، قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا، لیکن اس کا عمل، اس کی پریکٹس ہم نے نہیں کی، تو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تبھی ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. فائدہ تبھی ہے جب ہم اس کو اپنی زندگی میں پورے طور پر عمل پیرا، تب جا کر جو ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کا حق ادا ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڈھے کے کنارے پہنچ گئے تھے. یعنی کہ ایسی خطرناک طریقے سے آپ کی کنڈیشن ہو گئی تھی. ان لوگوں سے مخاطب ہیں اوس اور خزرج سے کہ گرے بان پکڑ لیے تھے، اور اس سے پہلے کی جو کیفیت تھی عربوں کی اس کو بیان کرنا ہے کہ آپس میں اس طریقے سے گتھم گتھا تم ہو رہے تھے کہ قریب تھا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم ختم ہو جاؤ، ناپید ہو جاؤ، اس دھرتی سے تمہارا نام و نشان ہٹ جائے، مٹ جائے. تم خودکشی کے آخری دہانے پر تھے، موت کے یعنی جہنم کے گڈھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے، تب بھی اللہ نے تمہیں بچا لیا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اب یہاں پر بھی یہ میسج چھپا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. درس قرآن ہو رہا ہے، درس قرآن کی برکت سے یہ میسیجز ہمیں مل رہے ہیں. اب ہم اگر اسی گندگی میں رہیں، انہی تمام فکر اور خیالات میں ڈوبے رہیں کہ وہ فلاں کو مانتے ہیں، ہم فلاں طبقے سے ہیں، ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، وہ دوسرے امام کو مانتے ہیں، ہم فلاں مولانا کی اتباع کرتے ہیں، وہ دوسرے مولانا کی اتباع کرتے ہیں، ہم فلاں ٹیم کے ساتھ ہیں، وہ دوسری ٹیم کے ساتھ ہیں، ہم فلاں جماعت کو ماننے والے ہیں، وہ دوسری جماعت کو ماننے والے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، وہ درس قرآن کرتے ہیں. یہ سب کی سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جو ہے موت کے دہانے پر لے جانے والی. قرآن تو ایک ہے، اس کے پیغامات ایک ہیں، اس کی تمام تعلیمات ایک ہیں، تو پھر آپس میں تفرقہ ڈال کر پھر اپنے آپ کو موت کے دہانے پر لے جانا، یہ کہیں کا بھی کامیابی کی بات نہیں. یہ خود اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، یہ خود اپنی تھنکنگ کو، اپنے ذہن کو، اپنی ذہن کی سلوٹوں کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ نقصان پہنچانا. اسی لیے کہہ دیا کہ تم تو خودکشی کے دہانے پر تھے، موت کے دہانے پر تھے، بچا لیا. اب ہمیں اس سے پتہ چلا کہ قرآن جب ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے دعا سلام کر کے اپنے اندر کی خلش کو دور کریں. سب اللہ کے بندے ہیں. کنوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر پیغامات کو آپ کریں، اللہ کے بندے بن جاؤ. یہاں کنوا عباد اللہ اخوانا میں یہ کہا
अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बन जाओ। और क्या पैगाम है? अब हम आपस में अब भी दुश्मनी करने लगे, इन पैगामात को सुनने के बावजूद भी हम दुश्मनी रखने लगे। जिस तरह औस और खजरज आपस में दुश्मनी करने लगे थे और फिर उन्होंने अल्लाह के पैगाम को सुना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा तो फौरन क्षमा की, फौरन माफी मांगी और एक दूसरे से गले लगकर अपने दिल की तमाम खलिश को दूर कर लिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे दरमियान में किसी टीम को लेकर, किसी जमात को लेकर, किसी पैगाम को लेकर, किसी तबलीग को लेकर, किसी और चीज को लेकर खलिश आ गई है तो दिल से सलाम करके एक दूसरे को दिल से लगाकर उस खलिश को दूर किया जाए, उस चीज को दूर किया जाए। वरना वो चीज अगर दूर नहीं हुई, लाख आप तबलीग करते रहे, लाख आप मैसेज छोड़ते रहे, लाख आप दर्स कुरान करते रहे, लेकिन फिर खुदकुशी के दहाने पर ही कहा जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के पैगाम को आप झुटला रहे, अल्लाह के बताए हुए तरीके को आप झुटला रहे, अपनी तमाम की तमाम ज़हनी पैदावार से और अपने अंदर के तमाम बुग़्ज़ और ज़हर से मुआशरे की फिजा को जहरीला कर रहे, परेशान कर रहे। उस फिजा के अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया है, एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया है, एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया है। तो फिर याद रखो खुदकुशी के दहाने पर, एक ऐसे दहाने पर हो जहां मौत तुम्हें कभी भी निकल लेगी। और ये चीज आपके सामने है कि किस तरह के मसाइल इस वक्त है। उस मसाइल में अगर हम एक दूसरे के साथ अब भी नहीं हुए, टोलियों में, फिरकों में, जमातों में बट कर रह गए, तो याद रखो कि फिर जमातों का कुछ नहीं होता। तो इस वजह से वो सब की सब खत्म कर दी जाती, अल्लाह की लानतें बरसती। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी आयतों को, अपनी निशानियों को वाज़ेह करके दिखाता है, बयान करता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि हिदायत याफ्ता हो जाओ, ताकि तुम सीधा रास्ता पा जाओ, ताकि तुम ऐसी हिदायत पाओ जिस पर चलकर तुम कामयाब हो जाओ। तो ये तमाम चीजें जो है हमें इस तरफ पैगाम देती हैं कि हम इन पर चलकर और चलने के बाद इनको इख्तियार करके हम सही जिंदगी और सही जिंदगी के साथ एक अच्छा मैसेज के साथ में हम जिंदगी को गुजार सकते हैं। अभी तक जो पैगाम थे दो आयतों के अंदर, पहली आयत में तक़वे का पैगाम था, दूसरी आयत के अंदर जमईयत का पैगाम था। तक़वे के लिए अफराद की जरूरत होती है और अफराद जमीयत से बनती हैं। तो एक दूसरे से लाजिम मलजूम चीजें हैं कि पहले तक़वे का बयान, फिर उसके बाद में जमईयत का बयान। और जमीयत उसी बुनियाद पर हो सकती है जब हमारा मिशन एक हो, जब हमारे अंदर आपसी थिंकिंग एक हो, जब हमारी सोच एक हो। और उस सोच के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज जो है वो कुरान है। इसलिए हम अगर कुरान पर आकर जमा हो जाते हैं, उसके पैगामात को अपना लेते हैं, तो फिर हमारे अंदर से तमाम इख्तलाफात, तमाम तफर्क़ेबाज़ियाँ, तमाम दूसरी ऐसी चीजें जो हमें दूर करती हैं एक दूसरे से, वो खत्म हो जाए। नंबर तीसरी चीज जो है तीसरी आयत के अंदर, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। यहाँ कह रहे हैं कि तुम में से या तुम में से, तुम से, दो लफ्ज़ है मिनकुम के अंदर, मिन तबईज़िया भी है, मिन बयानिया भी है। यानी तुम में से एक उम्मत ऐसी हो जो खैर की तरफ बुलाए, या तुमसे एक ऐसी उम्मत हो जो खैर की तरफ दावत दे। अब खैर से और उम्मा से, सबसे पहले उम्मा को समझना चाहिए। अम्मा या अम्मन के असल माने आते हैं इरादा करना, कस करना। इसी से इमाम बना है। आप जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो इमाम का कस्द करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। जैसी हरकत, जैसी तकरार, जैसे एक्टिविटी वो करते हैं वैसे आप करते हैं। इसी तरह जब आप हज के लिए जाते हैं, इरादा करते हैं, अज़्म मुसम्मम करते हैं, वहां पहुंचते हैं। यहाँ पर उम्मा भी इसी तरीके से, उम्मा उसी से बना है, अम्मा या उम्मों से, कि जिसकी इत्तिबा की जाए, जिस पर चला जाए। अब उम्मा जो बनता है वो अफराद पर मुश्तमिल, बामकसद लोगों पर मुश्तमिल एक जमात का नाम उम्मा है। बामकसद कौन लोग होंगे? जिनके सामने मिशन होगा, जिनकी थिंकिंग एक होगी, जिनकी सोच एक होगी। और वो सोच क्या है? कुरान है। लिहाजा कुरान की सोच को लेकर, उसकी थिंकिंग को लेकर जब बामकसद तरीके से आप चंद अफराद जमा हो जाए, उम्मा है। आप सबके सब उम्मा है।
बामकसद तरीके से यहाँ जमा हुए कुरान का दर्स सुन रहे हैं। कुरान हमारा आखिरी पैगाम है, उसकी तमाम बातें सच्ची और बरहक हैं। इस एतबार से हम यहाँ सब जमा हैं, एक मकसद के तहत जमा हुए हैं। तमाम लोगों पर मुश्तमिल एक जमात जब जमा हो जाए किसी एक मकसद पर, उसी का नाम उम्मा है। इसी को लास्ट में इसके बाद जो आयतें आती हैं दूसरे रुख में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसी बुनियाद पर कहा गया कि तुम खैर उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई। खैर उम्मत उसी को जो बामकसद तरीके से एक मकसद को लेकर, एक मिशन को लेकर और एक टारगेट को लेकर आगे काम करती है। इसी तरह यहाँ पर कह दिया, तुम में से या तुमसे एक ऐसी उम्मत हो जो खैर की तरफ बुलाए। अब खैर इलल कुरान भी है, यानी यदऊना इलल कुरान, तो कुरान की दावत है। यदऊना इलल खैर के अंदर अगर आप देखें तो खैर में कुरान पोशीदा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, हदीस में आता है कि सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई चीज है, सबसे बेहतरीन काम अगर है तो कुरान का पढ़ना और उसका पढ़ाना है, कुरान का सीखना और उसका सिखाना है। उसी को खैर से यहाँ ताबीर कर दिया है कि यदऊना इलल खैर ऐ इलल कुरान, यानी कि तुम में से एक ऐसी उम्मत हो या तुमसे एक ऐसी उम्मत भी होनी चाहिए कि वो जो कुरान की तरफ दावत देती हो, जो कुरान की तरफ बुलाती हो। अब इसमें हाजी साहब भी आए, आपको दरसे कुरान की दावत दे दी, तो ये देखिए खैर का काम, नेक काम है। इसी तरीके से कुरान पर हर शख्स आकर जमा हो सकता है, कुरान के मैसेजेस पर सब आकर इत्तिफाक राय पेश कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और चीज पर आप अगर किसी को जमा करते हैं तो जमा नहीं हो सकते। हर शख्स अपनी एक नई राय बनाएगा, देगा और निकल लेगा। लेकिन जब कुरान पर बात आएगी तो सब के सब बिल्कुल सरेंडर हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे और कहेंगे भाई कुरान जब हमारे दरमियान फैसला कर रहा है, हम सरेखम तस्लीम करते हैं और इसको बड़ा मानते हैं और हर एतबार से इसके हुक्म को, इसके पैगाम को और इसकी तमाम चीजों को मानने और तस्लीम करने के लिए तैयार है। इसीलिए कहा यदऊना इलल खैर कि तुमसे एक ऐसी उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो खैर की तरफ, कुरान की तरफ, कुरान की दावत की तरफ, उसके पैगामात की तरफ, उसके अहकामात की तरफ, उसके मैसेजेस की तरफ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की तरफ और उनके अहादीस नबविय्या की तरफ बुलाती हो। अब इसमें खैर उम्मत के अंदर जो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का, वो खैर उम्मत और यहाँ पर खैर, दोनों को अगर जोड़ दें आप तो खुद ब खुद जो है वही चीज निकलेगी। खैर उम्मत वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम पैगामात को अपने सीने से लगाकर दूसरों तक पहुंचाए। अब चाहे उसको तबलीग जमात का नाम दे दें या दर्स कुरान के ताल्लुक से दूसरे मैसेजेस का नाम दे दें, लिहाजा जो भी काम कुरान के नाहिए से, तबलीग के ताल्लुक से हो या दूसरे तमाम चीजों के ताल्लुक से हो, अगर वो काम सही मानों में सही तरीके पर हो रहा है तो वो काम मकबूल है, अल्लाह के नजदीक जो है उस काम की कदर है। और अगर उसके अंदर डिवाइडिंग आ गई, कुरान को छोड़कर किसी इमाम को रख दिया, किसी मौलवी को रख दिया, किसी दूसरे तमाम चीजों को रख दिया, तो ये चीज फिर तस्लीम नहीं है। कुरान को अगर आप पेश कर रहे हैं, कुरान की तालीमात को पेश कर रहे हैं, कुरान के हकामात को पेश कर रहे हैं, हर एतबार से इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार है। लेकिन परंपराओं पर, बुजुर्गों के अक़वाल पर, बुजुर्गों की बातों पर या दूसरे तमाम ऐसी चीजों पर जो रस्म रिवाज बनती चली जाए या समाज में उसको जो है राइज कर दिया जाए, उसके अलावा किसी और चीज को न देखा जाए, न समझा जाए, बिल्कुल गलत है। फिर वो खैर उम्मत नहीं है, क्योंकि फिर तो वो अपना फायदेमंद उम्मत कहलाएगी ना। हमारा फायदा है, हमारा बेनिफिट है। अलग अलग लोग जो है हमारे साथी है तो हम इनके सलाम करेंगे, हमारे साथी है हम इनसे मिलेंगे। डिवाइडिंग नहीं है इस्लाम के अंदर, कोई भी डिवाइडिंग नहीं है इस्लाम के अंदर। कोई भी पैगाम किसी खास तबके के लिए नहीं है। कुरान का पैगाम सबके लिए आम है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए आम है। यदऊना इलल खैर,
کہ خیر کی طرف بلانے والی ہو. یہاں پر 3 کام دیے گئے ہیں اس آیت کے اندر. 3 کام اس امت کو دیے گئے. یہ با مقصد، یعنی سب سے پہلے تقوی اختیار ہوگا، دوسری آیت میں جمعیت اختیار ہوگی، جمعیت بنے گی، یعنی کہ ایسی با مقصد لوگوں پر مشتمل جماعت بنے گی جو کچھ کام کرے گی. وہ کام کیا ہوگا وہ یہاں پر بتا دی. کیا تھا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم کرنا، اچھائیوں کا حکم کرنا، اچھی باتیں بتانا. یہاں ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کام کرنا. جو فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً. ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا پیغام، ایک چھوٹا سا میسج بھی آپ کے پاس ہے تو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بیٹھے نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب میں جو میسیجز لے کر آئے وہ یہ لے کر آئے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں لائے بلکہ عام انسانوں کے لیے لے کر آئے. لہذا ہمیں اس کو اختیار کرنا. لہذا یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، نماز کی تلقین کرنا، اچھائیوں کی تلقین کرنا، قرآن کی تلاوت کی تلقین کرنا، مناجات کی تلقین کرنا، ذکر خیر کی تلقین کرنا، درود پاک پڑھنے کی تلقین کرنا، یا اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم کی ترغیب کرنا، یا اسی طریقے سے سب کو دینی ماحول میں ڈھالنے کی ترغیب کرنا، یا اسی طریقے سے گھر کے اندر جو ہے قرآن اور قرآن کے علاوہ احادیث نبویہ کی تعلیم کرنا اور اس پر ترغیب دینا، سب اس میں نیک کام میں شامل ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا. یہ دوسرا کام ہے، برائی سے روکنا. اب برائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، برے خیالات سے، برے چیزوں سے، گندگی سے، ہر چیز اس کے اندر انکلوڈ ہے، شامل ہے. ہر چیز سے روکنا ہے. اب روکنے کا طریقہ بھی بتا دیا. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. منکر کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کا جاننا بہت ضروری ہے. کہ کہا کہ من رأى منکم منکرا، جب کوئی شخص کسی منکر کو، غلط کو دیکھے. ایک شخص سیدھا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ایک شخص کسی کو مار دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، کسی کا چپل اٹھا لیتا ہے، کسی کو گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، غلط کر رہا ہے. من رأى منکم منکرا، کسی کے اندر کوئی منکر، بری بات دیکھی، غلط چیز دیکھی، فلیغیرہ بیدہ، اور آپ طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے روک دوں گا، میں ہر اعتبار سے اس کو صحیح کر دوں گا، تو آپ کو کرنا چاہیے. فإن لم يستطع فبلسانه، اور اگر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، اتنی قوت نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکا جائے، مارا جائے یا اس کو سمجھایا جائے، تو پھر اس کو اپنی زبان سے کہا جائے. جیسے کہ بہت سی برائیاں ہیں، اب ہم ہاتھ سے پکڑ کر نہیں روک سکتے، تو ہم درس سے، تحریر سے، تقریر سے، لٹریچر سے، آرٹیکل سے، مضامین سے، تمام چیزوں سے ہم روک سکتے ہیں. زبان اس میں آ جائے گی کہ ہم اس کو زبان سے روکیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. اور اگر ہم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اگر کسی نے برائی کو برائی دیکھ کر برا نہیں کہا تو پھر اس کا ایمان خطرے میں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، جس طرح بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی لعنت ہوئی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ملوث ہو جاتے تھے جو غلط کام کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر ان کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دیا کرتے تھے، تو ان کی لعنت کی گئی. اسی طریقے سے پھر ہماری بھی لعنت ہے. اگر ہم منکر کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ اس بندے نے غلط کیا، ہمارے دل میں کم از کم اتنا یہ نہ ہو کہ ہم یہ غلط تھا. گالی اگر کسی نے دی، کسی نے کسی کا دل توڑا، کسی نے کسی کے تعلق سے غلط چیزیں رائج کی، تہمت لگایا، یا اسی طریقے سے الزام لگایا، یا غلط
इस तरीके से जो है समाज में, सोसाइटी के अंदर कोई बात आम की और फिर हम उसको दिल में भी बुरा नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ईमान खतरे में। तो इसलिए कहा कि ये 3 तरीके हैं मुनकर को रोकने के, इन तरीकों पर मुनकर को रोका जाए, बुराई को रोका जाए। वयनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। यानी कि जो ये अमल करेंगे, जो ऊपर से 3 चीजें बयान की गई हैं, इन तमाम चीजों पर अमल करेंगे, यही असल लोग फलाह पाने वाले कामयाब हैं। यहाँ हुन जो है हस्र के लिए, यानी कि कामयाबी की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो चाबी जो है इन्हीं अमल के साथ खास है। अगर इन अमल को छोड़ दिया तो फिर देखिए कि फिर पकड़ है। तो ये तमाम आयतें आपके सामने आई, आपने इनको देखा, ये समाज से बहुत गहरा ताल्लुक रखती हैं ये आयतें, और इनकी तमाम तशरीहात, तफसीर आपके सामने आ गई। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी और समाज के अंदर जो कह सकते हैं कि इत्तेहाद की कमी है उसको दूर करेंगी, आपस में प्रेम और मोहब्बत का दर्स देंगी। और हम कुरान पर आकर जब जमा होंगे तो आपस की तमाम खलिश दूर हो जाएंगी और हर एतबार से मोहब्बत और एक दूसरे से हमदर्दी और एक दूसरे से जो रिश्ता है, जो अखुवत का रिश्ता है, वो कायम होगा। और मजीद हम जब जो है खैर की तरफ बुलाएंगे, कुरान की तरफ दावत देंगे और अच्छाइयों की तरफ बुलाएंगे और बुराइयों से रोकेंगे, तो ये हमारा मिशन जो है वो मिशन होगा जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुरखरू फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक फरमाए।